नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्व भारती जिला कानून सेवावां अथॉरिटीज़ के सम्मेलन दौरान आसानी नाल न्याय मिलण दी लोड़ ते दिता जोर। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट दी रेट 2047 के समापति समागम विच हिस्सा ले रहे ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशीलियां दवाइयां दे तस्करी ते कौमी सुरक्षा बारे चंडीगढ़ विच हो रही कौमी कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी कर रहे ने। सम्मेलन विच उत्तरी सूबियां दे मुख मंत्री ते ड्रग्स इनफोर्समेंट एजेंसियां हिस्सा ले रही ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम राਹੀਂ देशवासियों नाल अपने विचार साझे करेंगे। पंजाब सरकार संगरूर दे पिंड खेड़ी विच प्याज लई आधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। बर्मिंघम विच हो रही राष्ट्रमंडल खेडां विच भारतीय खिडारियों की शानदार शुरुआत। हुण खबरां विस्तार नाल। नवी दिल्ली के विज्ञान भवन विच पहली सर्व भारती जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटीज़ का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन ने उद्घाटनी सैशन विच प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन करदिआं कहा कि कुछ दिनों बाद देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। इसलिए सारे खेतरां विच कीते जा रहे कामां ने अगले 25 सालां विच देश नूं अगे लैके जाना है। उन्होंने कहा है कि कारोबार नूं सुखाला बनाउणा ते जीवन नूं सुखाला बनाउण दे नाल-नाल कानून प्रबंध नूं सुखाला बनाउणा भी उन्ना ही महत्वपूर्ण है। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मजबूत करने लई 9,000 करोड़ रुपए खर्चे गए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिवें देश विच पिंडां विच डिजिटल अदायगी हरमन प्यारी हो रही है, उसे तरह ही डिजिटल न्याय प्रबंध नूं भी हरमन प्यारा बनाउण दी लोड़ है। उन्होंने दस्सिया कि विश्व विच भारत ही एक अजिहा देश है जिस विच 40% डिजिटल पेमेंट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ई मोड तहत वर्चुअल कोर्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले समय विच 1 करोड़ तो ज्यादा केसां की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ हुई है, जिस विचों 60 लाख केसां की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट विच हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिला पद्धर तो आए जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटियां दे चेयरमैन जजां नूं कानूनी सेवावां दी पेंडू इलाकिਆਂ विच वरतों ਵਧਾਉਣ बारे आख्या। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनी सेवावां बारे एक यादगारी डाक टिकट भी जारी की थी। सम्मेलन विच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के मुख जज NV रमन्ना भी हाजिर सन। जिक्रयोग है कि देश विच कुल 676 जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटियां ने। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य भारत एट दी रेट 2047 के समापति समागम विच हिस्सा ले रहे ने। पता चलेगा कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छे से अच्छे शिक्षकों से आपके बच्चे जिस भाषा में समझ सके, तो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी का माध्यम से पढ़ाता है। तो आप जरा उसको ढूंढ लीजिए और अपने बच्चों को भी और गांव के सब बच्चों को टीवी के से भी क्लास पढ़ाया जा सकता है, किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, उसको सिखाइए बच्चों को, तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाएगा। समागम दौरान प्रधानमंत्री मुड़ निर्मात वंड खेत योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री का NTPC की मुहिम रहित ऊर्जा योजनावां दा नींह पत्थर रखण अते सोलर रूफटॉप पोर्टल करन दा भी प्रोग्राम है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸੀਚਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨਸੀਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰੱਗਸ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 51,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 91ਵੀਂ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, AIR ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ 에ਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ AIR ਨਿਊਜ਼, DD ਨਿਊਜ਼, PMO ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਗਵਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਡੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 2 ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਡੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 22 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 30% ਘਟਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਕੈਚ ਦਾ ਰੀਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ PPT ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਪਿੰਡ ਆਦਮਪਾਲ ਬੁਰਜ, ਫਰੀਦਪੁਰ ਕਲਾ, ਹਕੀਮਪੁਰ, ਸੀਤਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਲਟਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯਾਤਰਾ ਬਾਲਟਾਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਲਟਾਲ ਕੈਂਪ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਨੂਨਵਾਲ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ 1096 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2,80,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 203 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਇਹਤਿਆਤੀ ਡੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 33,87,173 ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 20,408 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 20,958 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 98.48% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 1,43,384 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,04,399 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 87 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।